व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां दूसरे सैगमेंट दे विच गलबात करन जा रहे हैं कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर अपने दिल्ली के अकावां की खुशी लई पूछन लाई है अते जोर जोर की बौं बौं कीता है। सो अमरिंदर का कहना है कि किसान अंदोलन के चलदियां पाकिस्तान वालों पंजाब विच ड्रोनां राहीं हथियार अते ड्रग्स भेजियां जा रही हैं। कैप्टन अमरिंदर वालों अपने निजी स्वार्थ लई बहुत घटिया जी खेडी जा रही है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? ਤੁਸੀਂ देखो बौं बौं किया तो है पर बौं बौं में किया नहीं जिवें अमरिंदर कर रहे। देखो गल जिवें असीं पहले सैगमेंट 'ਚ भी कीती कि एक पासे पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर, उन्हां दे फौजी चीफ और उन्हां दे प्रेजिडेंट जी उन्हां ने कोएग्जिस्टेंस अमन गलबात राहीं मसले हल करन, सेंट्रल एशिया तक भारत की पहुँच होएगी, सारे फायदे भी गिनाए ने। लेकिन जिवें अपर लैवल ते भारत 'ਚ ना प्राइम मिनिस्टर, ना उन्हां दा डिफेंस मिनिस्टर, ना फॉरन मिनिस्टर, ना इन्हां सारियां दा प्यो अजीत डोवाल, उन्हां दा कोई नहीं। उन्हां ने पोलिटिकल लैवल ते 25-30 स्टेटां यूनियन टैरेटरी 'चों एक दा जिहड़ा सिर्फ जित्थों 13 मैंबर पार्लीमेंट आउंदे ने, पर उहदी इंपॉर्टेंस है क्योंकि सिर ते पग है, सिख है और दुनिया भर दे विच कश्मीरियां तो बाद जिहड़ा दूसरा मसला जिन्हें इन्हां दे गल दे दुआले हुण जिहड़ा वो वट दिता होया पूरी तरह, वो सिखां दा मसला है। बेशक अज किसानी रूप च उभरिया, लेकिन डायस्पोरा दे विच कोई इन्हां दे कांग्रेसी जां कोई कामरेड जां दूजे इन्हां लई लॉबी नहीं करते, उही लॉबी कर रहे हैं जिहड़े खालिस्तान दे विच यकीन रखते हैं। और यही कारण है जदों हुकूमत जां उन्हां दीयां स्टेटमेंटां सीधियां सिखां नूं एड्रैस हुंदियां ने, उन्होंने भी पता है भी उस सिख कौम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सो उहदे च जे उन्होंने किते बेंड दिखाना है कि भाई कित्थे कमज़ोरी है जां वो ज़ाहिर है भी पंजाब दे विच ये अमरिंदर जिन्हां दा टब्बर 2.5 सदियां तो जिहड़ा गद्दारी दे लई मशहूर है, अपनी कौम के खिलाफ भुगतण दे लई हमेशा तैयार रहिंदे ने एज लॉन्ग एज इन्हां नूं जिहड़ी है वो पोलिटिकल पावर मिलदी होए। यही काम इहदा दादा इहदे पड़दादे यही करते रहे। अक्सर मैं दोहरांदा बार बार, मेरा वो इन्हां दा गंद दोहराउण नूं जीव नहीं करता है। लेकिन क्योंकि ये थर्ड क्लास कप्तान, बद इखलाक, बद किरदार, बद कलाम जिहड़े ये लफज भी छोटे लगते हैं, इनू किवें बार बार वरत रहे हैं। और अजे इन्हें कुछ दिन पहले ही ये कहा सी कि जी मैं ना पाकिस्तानियां नूं ना खालिस्तानियां नूं सिर नहीं चुकण देंगा। मतलब ये है कि भी जो तुसीं मनदे हो भी खालिस्तानियां दी होंद है, टैरीटरी तो असीं जदों मर्जी लै लांगे, तो साडी टैरीटरी है। लेकिन ये जिथे अपने आकावां नूं खुश कर रहा है, अगले साल चोणां ने असैंबली दियां, उहदे लई भी पिच तैयार कर रहा है उत्थे, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि भी जिवें अंग्रेज़ां दे ज़माने च भी इहदे पुरखे करते रहे ने। जे नाभे दा राजा रिपदमन सिंह वो पैट्रियाटिक सी, हमदर्दी रखदा सी, अकालियां दी एजिटेशन चली, उन्हें भी काली पग बन लई, शामिल होया। तो इहदा दादा जिहड़ा भुपिंदर सिंह है वो अंग्रेज़ां दे कहंदे जी देखो ये तो तुहाडे खिलाफ बगावत करन नूं फिरदा। हालांकि इन्हां दे कज़न ही सी, सिद्धू कलैन उही फूलकियां बाबे फूल दी औलाद है। और किवें इस दे दादे ने इंस्ट्रूमेंटल बन के रिपदमन सिंह नूं तख्त तो लवाया, जलावतन करवाया, और वो एक बदहाली की हालत जिहड़ा कोडाल कुनम जां कुनाल कुडम एक थां है तमिलनाडु की जिथे इन्होंने एटॉमिक प्लांट लाया, उत्थे जलावतनी दे विच उहदी डैथ हुई। सो ये इस लैवल के घटिया लोग ने कि भी इन्हां नूं, और अंग्रेज़ां दे जिहड़ा जदों भी इस किस्म की करनी उन्होंने कहना जी अगे तुहाडी 21 तोपां की सलामी से हुण तुहाडी 31 की करती, अगे तुसीं राजान राज, तुहानूं राजिਆਂ ਦੇ राजे का खिताब सी, हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ राजे नाल महाराजा भी ला दिंने। पटियाले वाले नूं तां ही महाराजा कहंदे ने, उन्होंने लगता सी राजा छोटा है, ये महाराजे बन के इस यही हाल इहदा कैप्टन अमरिंदर दा। इसका जिस किस्म का वर्तारा है कि भी ये तो सबजैक्ट ही नहीं है, और ये इस किस्म दीयां गल्लां करन लग्गियां ये भुल जांदे ने कि भाई जिहड़ी पग तुसीं सिर ते रखी हुई है, नां नाल सिंह लाया होया है, 30 मिलियन सिख कौम का बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो तुसीं इस किस्म की हरकत करते हो, ठीक है पाकिस्तान दे विच जिहड़े लोग इस वेले ओपीनियन मेकर जां आप जां
ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਾਲਤੂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਤਾਂ ਬਿਲਟ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਲੈਬਿਸਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਲੈਬਿਸਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਲਓ, ਕਰਵਾ ਲਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਈਵਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਡਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਲੀਡਸ ਫॉर ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਸੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੇਕਿੰਗ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਅਮਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸੀਨ ਬਿਲਡਅਪ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆਲਸੋ ਟਰਮਡ ਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲਿਊਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀਜ਼ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਵ ਯੂ ਨਾਟ ਥਾਟ ਆਫ ਵਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਲ ਡੂ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਨੇਰੀਓ, ਵਾਰਨਿੰਗ that neighboring country will take advantage of the dissatisfaction among the youth in Punjab as they have done in the past. Amarinder stressed on the need to learn from history. ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਈਟਿੰਗ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਆਰਮਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬ ਥਰੂ ਡਰੋਨਸ since the farmers intensified their stir। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਰਮਸ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਰਸ ਨਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲਿਊਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ which is very ominous for India। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚੀਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ 3rd ਕਲਾਸ ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ 2-pronged war। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਹੈਡ ਔਨ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈਲ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਇਕਵਿਪਡ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਐਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, the question is why the Indian government is allowing the countries two big enemies to get together। ਕਿ ਜੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, 1000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਉਸਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਡਿਸਐਨਗੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਲੇਮਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ's ਆਫਰ ਆਫ ਪੀਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਟਰਸਟਡ ਐਂਡ ਟਰਮਡ ਇਟ ਐਜ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਡਬਲ ਫੇਸਡ ਪਾਲਿਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ
ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਾ ਡੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੇਡ ਦਾ ਪੀਸ ਆਫਰ 7 ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੈਪਨਡ ਐਟ ਦਾ ਬਾਰਡਰਸ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੌਂਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂੰਛ ਵੀ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ RSS ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਪਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਮਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 12,716 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 6,660 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ 20,05,318 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 96 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ RSS ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਗਲੌਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਰੌਨ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਵਰ ਕਰੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਂਡ ਵਾਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਡ ਵਾਕਸ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲਸ। We will show up with no advance notice and we shall expose evil. We have done it before and we will do it again. ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ 2,335 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 228 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 502 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ RSS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 96.97 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਆਲਮੋਸਟ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ ਡਰੋਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਢਾ ਲਓ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉਸੇ 'ਚੋਂ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਚੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚੀਤਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਤਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ
ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਮੀਰ ਜਾਫਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਬਦ ਕਲਾਮ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।